Morning, my dear students. Welcome to Benzene Chemistry YouTube channel. Dear students, yesterday in the previous class, I have uploaded the first video of this topic. Next note na. Dear students, this is first PUC topic CET crash course video. So today we are going to deal with Unit 2 structure of atom. Structure of atom. So from in this video, we are going to discuss about the previous year KCET questions solved with easy tricks by SH sir. SH sir means me, that is your civil engineer Hiremat sir. Student, this is part 2 video. I have already uploaded part 1 video. Already one part 1 video na upload ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. You can go and watch that also. Okay. So ಈ ಟಾಪಿಕ್ ದಿಂದ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವೀಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay. Let's start. See first question. The wave number of spectral line in the emission spectrum of hydrogen is hydrogen will be equal to 8 by 9 times of the Rydberg constant. Rydberg constant 8 by 9 times ಇದೆ ಅಂತಿದೆ. So if the electron jump from electron ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು Rydberg constant 8 by 9 times ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಇಂಟು ಜೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 divided by n1 square minus 1 divided by n2 square. This is Rydberg constant. This is applicable for any element. See here for hydrogen H atom, hydrogen atom, Z ಅಂದ್ರೆ ಏನು atomic number, Z is equals to how much 1. Therefore so new bar ಏನಾಗುತ್ತೆ, new bar is equals to RH into 1 divided by n1 square minus 1 divided by n2 square ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ the wave number of the spectral lines ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು will be equal to 8 by 9 times of RH ಅಂತ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So the value of new bar they have given is 8 by 9 times of RH ante. 8 by 9 times of RH. This is new bar. This is equals to RH into 1 divided by n1 square minus 1 divided by n2 square. Dear students, can you observe here? The electron is jumped from 10 to first. Andre ಏನು higher orbital ಯಾವುದು? Higher orbital is 2, lower orbital is 1. ಹೌದಾ? n2 ಅಂತಂದರೆ 10 ಇದೆ, n1 ಅಂತಂದರೆ 1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ n2 ಅಂದರೆ 2 ಇದೆ, n1 ಅಂದರೆ 1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ n2 ಅಂದರೆ 3 ಇದೆ, n1 ಅಂತಂದರೆ 1 ಇದೆ. n2 ಅಂದರೆ 9 ಇದೆ, n1 ಅಂತಂದರೆ 1 ಇದೆ. See dear students, in all the cases n1 is equals to 1. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ RH ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು. 8 by 9 is equals to 1 divided by 1 square minus 1 divided by ಸಾರಿ ಇದು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು, 12 ಇದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು. This is n square or n2 square. Okay. So ಈಗ ನೋಡಿ this is nothing but 1 ಆಗುತ್ತಾ ಇದು. This will be 1. ಈ 1 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 8 by 9 minus 1 ಆಯ್ತಾ. This is equals to minus 1 divided by n2 square. ಓಕೆ, ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ minus 1 by 9 ಆಗುತ್ತಾ. ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ LCM ತೆಗೆದ್ರೆ 8 minus 9 divided by 9 ಆಗುತ್ತೆ. So it will be minus 1 by 9 equal to minus 1 divided by n2 square. Minus cancel out. So what remains? 1 by 9 is equals to 1 divided by n2 square. Therefore we can write n2 square is equals to 9. N is equals to how much? n2 is equals to root 9 agata is equals to 3. Therefore n1 is equals to 1, n2 is equals to 3. This is our answer. ಹೌದಾ? ಸೊ 8 by 9 times ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ when the electron jump from third orbit to first orbit. n2 ಅಂದರೆ 3 ಇರಬೇಕು, n1 ಅಂದರೆ 1 ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ n2 ಅಂದರೆ 3 ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ದೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು. ಹೌದಾ? ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ನೋಡಿ n2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ n2 ಅಂತಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ n2 10 ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ?
ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 100 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದು 100 ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು 8/9 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಇದೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. 1 ಮೈನಸ್ 1/4 ಆಯಿತು, ಹೌದಾ. ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8/9 ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು, ಹೌದಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ಸ್ ಇದು, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. 81 ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 9 ಮೈನಸ್ 1 8/9 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿಂಪಲ್ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. The set of quantum numbers for the outermost electron for the copper in its ground state. Copper in its ground state. Let's write. Copper ಬರೆಯೋಣ. So copper atomic number 29 ಇರುತ್ತಾ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗಾನ್ ಇಂಟು 3s2 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ ಇದನ್ನು. 3 ಎಲ್ಲ ಇದು 3d10 4s1 ನೋಡಿ 18 19 29. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪೋರಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಪೋರಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮ್ದೇನೋ ಈಗ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಈಗ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೆನಪಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಅಜಿಮುಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 2 3 4 ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ L ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ, L ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಫಾರ್ S ಸಬ್ ಸೆಲ್, L ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಫಾರ್ P ಸಬ್ ಸೆಲ್, L ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಫಾರ್ D ಸಬ್ ಸೆಲ್, L ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಫಾರ್ F ಸಬ್ ಸೆಲ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ. M ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ M ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ L, ಹೌದಾ. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ದಿಂದ 0 ದಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, 4s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ, 4s1. ಸೊ ದಿಸ್ 4 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, S indicates azimuthal quantum number. Here these numbers, this number of electrons indicates spin quantum number. Magnetic quantum number ನ ಇದರ ಮೇಲೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ n ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈಗ 4 ಇದೆ, n is 4. L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಫಾರ್ S ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ L is 0. If the value of L is 0, M ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0, ಹೌದಾ. ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್, ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮದು ಆನ್ಸರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದು, ಹೌದಾ. 4 0 0 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 4 ಇದೆ, 3 4 ಎಸ್ 4 0 0 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which of the following set of quantum numbers represent the highest energy level in an atom? highest energy level ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ n ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅದು ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು, ಹೌದಾ. ಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎಗೆ n ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್, n ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ 4 ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಗೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ನೋಡಿ 3 ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ನಾವು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಇದೆಯಾ, 3p ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು, 4s ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇದು 3s ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 3d ಆರ್ಬಿಟಲ್,
3D ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನೋಡಿ 4s ಗಿಂತ 3D ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ if the energies of two photons are in the ratio of 3:2 ಎರಡು photons ಇದೆ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ 3:2 ಇದೆ their wavelength will be in the ratio or wavelength ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ so let's write E1 is to E2 or E1 by E2 is equals to E1 by E2 is equals to 3/2 ಅಂತ ಇದೆ 3/2 ಹೌದಾ so ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀವಿ E is equals to what hc by lambda ಅಂತ ಬರೀತೀವಾ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹೌದಾ ಸೊ E1 ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಆಗುತ್ತೆ E2 ಅಂತಂದರೆ E2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು hc by lambda 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಪುಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ 3/2 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಇದನ್ನು ಸಿ E1 by E2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ E1 divided by E2 is equals to ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾವು hc by lambda 1 into lambda 2 divided by hc ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ this is equals to 3/2 this is equals to 3/2 hc ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸೊ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು it will be lambda 2 divided by lambda 1 is equals to 3/2 ಹೌದಾ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೀಗ lambda 1 by lambda 2 ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಾ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ lambda 1 divided by lambda 2 is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 2/3 2/3 is our answer 2/3 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು 2/3 ಆಪ್ಷನ್ ಎ is our answer ಆಪ್ಷನ್ ಎ is our answer okay the correct set of quantum numbers for the outermost electron of sodium outermost electron ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹೌದಾ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೋಡಿಯಂ ಬರೋಣದಿರದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 1s2 2s2 2p6 3s1 ಓಕೆ 11 electrons ಇದೆಯಾ 10 plus 1 11 okay so let's write this indicates principal quantum number this indicates azimuthal quantum number okay n is equals to how much n is equals to 3 l is equals to 1 l value 1 ಇದ್ರೆ m value ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಾರಿ 0 l equal to 0 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ s ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ 0 m value ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ spin it may be plus half or minus half 300 plus half or 300 half generally you can take 300 half ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ 31 ಇದೆ 32 ಇದೆ 31 ಇದೆ 300 half option D is our answer option D is our answer next the impossible orbital among the following is impossible orbital ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ so according to quantum number theory ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2s is possible 2p is possible is 3f is possible 3f ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ 3f is impossible ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ 3f ಏನಾಗುತ್ತೆ n is equals to 3 ಹೌದಾ l is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ it will be 0 1 2 ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 0 1 2 ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ l m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದಂತೂ 0 ಇರುತ್ತಾ ಸೊ ಇದು 0 ಅಂತಂದರೆ ಏನಿದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೌದಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ l ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೌದಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದಕ್ಕೆ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ m l ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಇತ್ತಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ -1 0 +1 so this is px py pz okay next if l is equals to 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು d orbital the -2 -1 0 +1 +2 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾವುದು d ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೌದಾ
3ಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾವುದು ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲೇ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹೌದಾ? ಸೊ 3s is possible, 3p is possible, 3d is possible, the 3f is not possible here. 3f ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ n = 4 ಇದ್ರೆ l = ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಿತ್ತಾ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ f ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ 3f is impossible. This is our answer. Next, the electronic configuration of Cu2 plus ion. The electronic configuration of Cu2 plus ion ನೋಡಿ, ಕಾಪರ್ 29 ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಆರ್ಗಾನ್ 3d10 ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ, ಏನಿದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ 2+ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2+ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್ದಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿದಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ Ar3d9, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಪೋರಸ್ ಏನಂತೂ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, Ar3d9 4s 0, Ar3d9 4s 0. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. KCETಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದು, ಒಂಚೂರು ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೌದಾ? 8th one ಏನಿದೆ ಹಿಯರ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಇದು 19 + 1 18 ಆಯಿತು, ಇದು 17 + 1 18 ಆಯ್ತು, ಇದು 18 ಆಯ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ 12 ಇದೆ, 12ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇದು 2 18 ಇದೆ, ಇದು 10 ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ 11 - 1 10. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ, ಇದು ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರು 20 ಇದೆ, ಇದು +2 ಅಂತಂದರೆ 18 ಆಯಿತು. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ 21, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 18 ಆಗುತ್ತೆ. F - 9 + 1 10 ಆಗುತ್ತೆ, 2 10 ಇದು 18, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ K + 19 - 1 18, ಇದು 20 - 2 18. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ 21 - 3 18. ಕ್ಲೋರಿನ್ 17 + 1 18. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆರ್ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು 18 ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. The statement that is not correct is ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ದಿ ಸೇಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಅಜಿಮುಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಎಲ್. ಅಜಿಮುಥ್ಯಾನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಜಿಮುಥಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಇದೇನು ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ L = 0 ಫಾರ್ S ಆರ್ಬಿಟಲ್, ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್. The value of L = 1, this indicates polar. ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. L = 2, ಹೌದಾ? ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋವರ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅವರು ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, energies of stationary state in hydrogen like atoms is inversely proportional to the square of the principal quantum number. ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ, ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -RH ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ Z/n². ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? Z/n² ಆಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ?
ಎನರ್ಜಿ ಜೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಜೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಜೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ 3s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ 3. ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಮೈನಸ್ 1. n ಮೈನಸ್ 1, n ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಇದೆ ಹೌದಾ. 3 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 52.9 ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಫಾರ್ ಹೀಲಿಯಂ ಜೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೆಯೋಣ 52.9 ಇಷ್ಟೇ, ಇದು 52.9 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹೀಲಿಯಂ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ 52.9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಇದು ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. The correct arrangement of the ions in the increasing order of radii. Increasing order of radii ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ಇದು ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಹೌದಾ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಫಾರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋಣ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ +1 +2 +3 -1 -2 -3. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್, ನೀವು ಈ ಥರ ಹೋದರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹೌದಾ. ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನೋಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಹೋದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಹೌದಾ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಹೌದಾ. ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಫಾರ್ ಆನಯಾನ್ಸ್ ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನೋಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ದಿಂದ ನೀವು ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನಿದು ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಹೌದಾ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ +1 - ಏನು ಬರ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಹೌದಾ. ನೀವು ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ವೇರಿ ಆದರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈಜು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ N3 - O2 - F - Na+ ಹೌದಾ, Mg2+, ಆಮೇಲೆ Al3+. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇವು 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇವು 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಜನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು, ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 171 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 140 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಹೌದಾ. F - 136 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 95 ಪಿಕೋಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ 60 ಪಿಕೋಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ 50 ಪಿಕೋಮೀಟರ್. ನೋಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನೀವು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತಂದರೆ, in cations, if you take a cations of same period, what happens in the case of cations of same period, the size of the radius,
the atomic radius decreases upon increasing the atomic number and also upon increasing their ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. Na ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ Ca2 ಪ್ಲಸ್, ನೋಡಿ Na ಪ್ಲಸ್ Ca2 ಪ್ಲಸ್, ಹೌದಾ? ಇದು Cl ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೀಗ, Na ಪ್ಲಸ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ? Cl ಮೈನಸ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. Ca2 ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Ca2 ಪ್ಲಸ್ K ಪ್ಲಸ್ S2 ಮೈನಸ್, ನೋಡಿ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾ ಇದು, ಚಾರ್ಜ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, -2 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಇದರ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ. ಹೌದಾ? ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, +2 ಅಂತಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಗಿಂತ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಜು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಗಿಂತ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. The two electrons have the following set of quantum numbers. Which of the following statement is true? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, P and Q are having same energy. ನೋಡಿ ಎನರ್ಜಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ P ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3, 2, -2 +½ Q ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3, 0, 0 +½ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ N, L, M, S, N, L, M, S. ಇದು ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, L = 2 ಇದೆ. L = 2 ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಇಫ್ L = 0 S ಆರ್ಬಿಟ್, L = 1 P ಆರ್ಬಿಟ್, L = 2 ಅಂದರೆ D ಆರ್ಬಿಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3D. ಹೌದಾ? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 3S ಆರ್ಬಿಟ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅದ್ರ ನೋಡೋಣ. ಹೌದಾ? N + L ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. N + L = 3 + 2 = 5 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ N + L ಏನಾಗುತ್ತೆ, N + L = 3 + 0 = 3. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ P ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾನ್ Q. P ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ Qಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಗೀತು ಕೆಲಸ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. P and Q have the same energy. Wrong. P has a greater energy than Q. Yes, option B is the answer. ನಮ್ದು ಏನಿದೆ, ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ P ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ Q. ಹೌದಾ? ಸೊ N + L ರೂಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ gadolinium is ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ gadolinium, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 64. ಸೊ gadolinium ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಏನಿದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು F ಸಬ್ಸೆಲ್, ಅದು 4F ಸಬ್ಸೆಲ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು 4F ಸಬ್ಸೆಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವು gadolinium ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, gadolinium ಇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ xenon 4F7 5D1 6S2. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ 6S. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು, 2+ ಅಲ್ಲ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೋಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ S ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಈಗ, Xe 4F7 5D1 ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4F7 5D1.
ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಇದು 4f7 5d1 ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನ ಹಿಡಿದು ಆ್ಯಕ್ಟಿನ ಹಿಡಿದು ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳದ್ದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. The energy of electron in the nth Bohr orbit of hydrogen atom. nth Bohr orbit of hydrogen atom. ನೋಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ nth orbit, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ nth orbit equal to minus 2 pi square m e raised to 4 z square divided by n square h square into 4 pi epsilon naught square. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ JE. ಇವಾಗ ನೀಟ್ಗೂ ಇದು ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ, ಹೌದಾ? ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಆಲ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್, ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್, z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Here it is minus 2.18 into 10 to the power 18 z square divided by n square joules. ಹೌದಾ? This is in terms of joules ಅಲ್ಲಿ ಇದು. This is the value of RH. ಏನಿದು? This is the value of RH. Rydberg constant in terms of joules. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲಿದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. En is equals to minus 13.6 into z square divided by n square, z square divided by n square electron volt. Electron volt. This is our answer. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದಿ nth ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? z is equals to 1. ಹೌದಾ? therefore En is equals to minus 13.6 divided by n square electron volt. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು minus 13.6 divided by n square electron volt. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಇದು ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ 1 ಜೌಲ್ ಇಂಟು 1 ಜೌಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 6.242 ಇಂಟು 10 to the power 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಇದು ಕನ್ವರ್ಜನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಜನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹೌದಾ? ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೀಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲೋ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆಟಮ್. ಯಾವುದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಅಲೋಡ್. ಯಾವುದು ಅಲೋಡ್ ಅಲ್ಲ? ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡು. ಓಕೆ, ಸಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಪ್ ಟು n minus 1. n minus 1. m ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಮೈನಸ್ ಎಲ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್, ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಡಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇದೆ. ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 0 ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಬರುತ್ತೆ. ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೈನಸ್ 1 0 ಪ್ಲಸ್ 1, ಇದು 1 ಸೆಟ್ಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ -2 -1 0 +1 +2. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್. ಹೌದಾ? ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇದ್ದಾಗ, ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇದ್ದರೆ 0 1 2 3. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, 1 ಇರುತ್ತೆ, 2 ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತವೆ. 3 ಇದ್ದರೆ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4, ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ಇದ್ದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಹೌದಾ? ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್, ಅಲೌಡ್. ಇದು ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಈಗ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ, ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಇದೆ,
ದ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಟೂನೇ ಬರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಇರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ -2 ಓನ್ಲಿ, ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು -3 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, -3. ಇಲ್ಲಿ 3 ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಎಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಎಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ -L 0 + L ತನಕ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದೇನು 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ -2 -1 0 +1 +2, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್. 14th ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. The correct set of quantum number for unpaired electrons of chlorine atom is, unpaired electrons of chlorine atom, chlorine atom atomic number 17, electronic configuration ಬರೆಯೋಣ ಕ್ಲೋರಿನ್ದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು 3s2 3p5 ಹೌದಾ. ಸೊ 3p5 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 3p5 ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದಾ, ಇದು 1 2 3 4 5. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇದೇನಿದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ n ಇಸ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 3 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. L ಇಸ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1, ಹೌದಾ. m ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ -1 0 ಆರ್ +1. ನಾನು 0 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಅಥವಾ -1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, +1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 0 ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ -1 ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ +1. ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ +12 ಆರ್ -12, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಹೌದಾ. ಏನಿರಬೇಕಿದು n = 3, ಇಲ್ಲಿ 2 3 ಇರೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎರಡು ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 1 1, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ m = ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 0 ಬರಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ ಹೌದಾ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ m ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಸಾರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ L1 ಅಂತ ಇದೆ, L1 ಅಂತಿದ್ರೆ ಪಿನೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ n = 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, L = 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, m = ಐದರ್ 0 ಆರ್ 1 -1 ಆರ್ +1 ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, +r - ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 3 ಓಕೆ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, 0 ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್, 3p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರ್ದು n+l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಹೌದಾ, ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಪೋರಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಪೋರಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದ. ಸೊ ಪೋರಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಯಾರ್ದು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಸಮೀಪ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಹೌದಾ. ಸಪೋಸ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾರ್ದು L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದ 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೋಷನ್. ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಎ, ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿ. If the wavelength associated with A is, the wavelength of A is lambda A is equals to 33.33 nanometers. The wavelength associated with B, lambda B is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, whose momentum is 1/3 of A. ಇದರ momentum ಏನು ಅಂದ್ಕೋಣ, the momentum of A is equals to PA. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವುದೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 1/3 ಆಫ್ ಪಿ ಎ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲೀಸ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್, ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲೀಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಏನಿದೆ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲೀಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು H/P ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ H/mv ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, H/P, ಹೌದಾ. So let's take lambda A is equals to H is constant, PA. Lambda B is equals to what?
ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಬಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನೇನು ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಟೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಯವ ಇವಾಗ ರೇಷೋ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣಪ್ಪ ನಾವೀಗ. ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ರೇಷೋ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಚ್ ಅಪಾನ್ ಪಿ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ. ಎಚ್ ಎಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತಾ, ಏನಾಯಿತು ಇದು ಪಿ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಎ ಅಂತ ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಎ. ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ, 33.33 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದೆಯಾ, 33 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಪಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಪಿ ಬಿ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ ಬಿ ಈಸ್ 1/3 ಆಫ್ ಪಿ ಎ, 1/3 ಆಫ್ ಪಿ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಎ. ಹೌದಾ? ಪಿ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1/3. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬಿ. ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾ, 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಇಂಟು 33.33 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಇದು, ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 99.99 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್. 99.99 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 99.99 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು, 99.99 ಇಂಟು 10⁻⁻9 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ -8 to -7. 0.99 ಇಂಟು 10⁻⁻7 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ. 0.99 ಅನ್ನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ. 1 ಇಂಟು 10⁻⁻7 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ. 1 ಇಂಟು 10⁻⁻7 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ 1.0 ಇಂಟು 10⁻⁻7 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್, 1.0 ಇಂಟು 10⁻⁻7 ಮೀಟರ್ಸ್. ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ನು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದೆ, 10⁻⁻8 ಇದೆ ರಾಂಗು, ಆಮೇಲೆ 2.5 ಇದೆ ರಾಂಗು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? KCET 2019 ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಹೌದಾ? ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ರಾಂಗ್ ಇದು ನೋಡಿ. E ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ h0 ಪ್ಲಸ್ 1/2 mv² ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಏನಿದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ E ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು hν ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಹೌದಾ? E ಈಕ್ವಲ್ ಟು hν. ನಾನು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ hν ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು hν0 ಪ್ಲಸ್ 1/2 mv² ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇದು ರಾಂಗ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ is directly proportional to intensity of the light. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೇಲಲ್ಲ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋ, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಇರೇಡಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ದಿ ಲೈಟ್, ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ E ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು hν ಅಂತ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ.
this electron will utilize half or part of that energy to overcome the force of nucleus. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಎಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದರದ್ದು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. You will get the link of those videos in the description box. Please go and can watch those videos. Okay, thank you.